بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ دوستوں کی بہت زیادہ فرمائش پر پاکستان جی ڈی پی پر ویڈیو لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جی ڈی پی پر بہت زیادہ فرمائش کی گئی ایک دوست نے اور بہت زیادہ کمنٹس کیے، تو ہم نے پھر اسے جلدی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ڈی پی کیا ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی کیا ہے، کتنی رہی ہے اور اس کے کیا شروع کے حالات رہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں پاکستان کے ابتدائی دنوں کا ذکر کروں، میں آپ کو جی ڈی پی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ تو نہیں، لیکن میں آپ کو جی ڈی پی کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا کہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ جی ڈی پی سے مراد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خود کتنی چیزیں کس حد تک بنائی جاتی ہیں، یعنی ہمارے ملک کے اندر صنعت کاری کی حیثیت کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر کتنی فیکٹریز قائم ہیں اور کیا وہ خود بنا رہی ہیں، یہ ہماری جی ڈی پی میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بیرونی کمپنیاں اگر پاکستان میں آ کر کام کریں گی اور پھر پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا، ان کی جو بھی پروڈکشن ہوگی وہ ہماری جی ڈی پی پہ اضافہ کرے گی۔ جی ڈی پی یہ بھی شو کرتی ہے کہ یہ ملک معاشی لحاظ سے کتنا طاقتور ہے۔ اگر ہمارے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو وہ جی ڈی پی نہیں ہوگی، لیکن وہ جی این پی پہ شمار ہوگی۔ بہت سے پاکستانی دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں اور وہ باہر سے پیسہ پاکستان میں لاتے ہیں، وہ ہماری جی این پی میں شمار ہوتا ہے۔ جبکہ جو پاکستانی ملک کے اندر رہ کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں، ہاں وہ جو بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، تو وہ ہماری جی ڈی پی میں شمار ہوگا۔ ان کی جو محنت مشقت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ جی ڈی پی میں شمار ہوگا اور ہماری جی ڈی پی زیادہ ہوگی، اور پوری دنیا میں ایک اچھا افیکٹ پڑے گا کہ پاکستان معاشی لحاظ سے طاقتور ہے، اور پھر بیرونی ملک کی کمپنیاں بھی پاکستان میں آئیں گی۔ اس لحاظ سے ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان میں ابتدائی دنوں میں معیشت بہت زیادہ کمزور تھی۔ تقسیم کے وقت ہمارے پاس ایک بھی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں آئی۔ متحدہ بر صغیر کی تمام فیکٹریاں کلکتہ، بمبئی جیسے بڑے شہروں میں واقع تھی۔ کلکتہ بندرگاہ ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ سمجھی جاتی تھی۔ نہرو نے یہ کہا تھا کہ پورا ہندوستان ہم سے چلا جائے، یعنی پورا ہندوستان اگر پاکستان لے لیتا ہے، لیکن کلکتہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اسلحے کی بڑی فیکٹریاں اور دوسری مصنوعات کی تمام بڑی فیکٹریاں اسی شہر میں واقع تھی، یعنی یہ کہا جائے کہ کلکتہ ہندوستان کی معیشت کا دل تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ اس وقت ہماری جی ڈی پی بالکل باٹم پر تھی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع میں ہمارے حالات کیا تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کراچی آمد پر جن توپوں کی سلامی دی گئی تھی، اس کا بارود بھی ایک عام آدمی نے بنایا تھا۔ ہماری ایئر فورس کا دفتر ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ملک چلانے کے لیے پیسہ بالکل نہیں تھا۔ 700 ملین ڈالر ہمارے حصے میں تقسیم کے وقت آئے تھے، جن میں سے 200 ملین ڈالر پاکستان کو دیے گئے، باقی ہندوستانی لیڈروں نے دبا دیے، جن میں نہرو اور بلدیو سنگھ لوگ شامل تھے۔ لیکن گاندھی اس کے مخالف تھے۔ گاندھی کے مسلسل کہنے پر بھی نہرو نے پاکستان کے حصے کے پیسے پاکستان کو نہ دیے۔ پاکستان کے حصے میں 500 ملین ڈالر ابھی باقی تھے، تو گاندھی نے بھوک ہڑتال کر لی اور 3 دن تک کچھ نہ کھایا۔ تو نہرو اور بلدیو سنگھ نے بقیہ 500 میں سے 200 ملین ڈالر پاکستان کو دے دیے اور بقیہ 300 ملین ڈالر یہ کہہ کر رکھ لیے کہ ہمارا پاکستان کو کچھ ادھار چکانا ہے جو ہم اس پیسے سے ادا کریں گے، اور ہماری جی ڈی پی کا ریٹ 1 پر رہا۔ ہمارا گراف 1947 سے 1957 تک 1 پر رہا، یعنی جی ڈی پی کا ریٹ 1 تھا، جو کہ بہت کم تھا۔ لیکن جب مارشل لا نافذ ہوا اور جنرل ایوب خان کا دور شروع ہوا، تو انہوں نے ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ملک کی معیشت کو بہت آگے تک لے گئے۔ ہمارا 5 سالہ منصوبہ اس قدر کامیاب ہوا کہ جنرل ایوب نے پاکستان کو باٹم سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی پاور بنا دیا۔ اس 5 سالہ منصوبے میں ہمارے ملک میں ڈیمز بنائے گئے اور بہت بڑی مقدار میں بجلی پیدا کی گئی، پانی کا مسئلہ حل ہوا، اور ساتھ میں دنیا کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں پاکستان منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارا یہ 5 سالہ منصوبے کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی کا ریٹ ان 5 سالوں میں دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا، یعنی 1 سے ہماری جی ڈی پی سٹارٹ ہوئی اور ہماری جی ڈی پی آسمان پر پہنچ گئی۔ ہمارے اس 5 سالے منصوبے کو نارتھ کوریا نے جنرل ایوب سے مانگا۔ نارتھ کوریا نے ہمارا 5 سالہ منصوبہ مانگا تو جنرل ایوب نے انہیں دے دیا، اور آج پوری دنیا کے طاقتور ملک نارتھ کوریا بن چکا ہے۔ وہ اس منصوبے پر کام کرتا رہا اور دنیا کی ایک بڑی معاشی پاور بن گیا اور بڑی ملٹری پاور بن گیا۔ یہ 5 سالہ منصوبہ پاکستان کے لیے اس طرح تھا کہ ہم پہلے قرض لینے والے تھے، اب قرض دینے والے بن گئے۔ جرمنی کو آسان ایک ساتھ بہت بڑی مقدار میں قرض بھی دیا گیا۔ جی ڈی پی 1 سے اوپر ہو کر 6 تک پہنچ گئی۔ پاکستان معاشی لحاظ سے بہت بڑا طاقتور ملک بن چکا تھا۔ بیرونی ملک کی بہت سی کمپنیاں پاکستان آ گئی اور ڈالر کا ریٹ 1 روپے کے برابر ہو گیا، جو اب 105 روپے کے ہے، جبکہ اس وقت ڈالر اور 1 روپیہ بالکل برابر تھے۔
1969 से लेकर 1971 तक जनरल यक्षया के दौर शुरू हुआ। हमारी जीडीपी का ग्राफ कुछ नीचे आ गया, यानी 4.5। इसका ये मतलब है कि हमारी मुल्क से बहुत सी कंपनियां हमारे मुल्क को छोड़कर बाहर चली गई, यानी बाहर ट्रांसफर हो गई। इसे ऑफशोरिंग भी कहते हैं। हमारी मुकम्मल की मुकम्मल कंपनियां जो पाकिस्तान की भी थी या फिर बैरूनी मुल्क से आई थी, वो बाहर चली गई और हमारी जीडीपी बहुत कम होकर 4.5 पर आ गई। फिर पाकिस्तान में दोबारा जमहूरी दौर शुरू हो गया। पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। हमारी मईशत बहुत ज्यादा कम हो गई। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारी आर्मी को हुआ। जीडीपी का रेट 4.5 तक रहा और 5 सालों में जीडीपी पर काफी असर पड़ा, लेकिन जीडीपी ने 1 पॉइंट तक भी ग्रोथ न की। ये भट्टू का दौर था और भट्टू ने हमारी जीडीपी को कम नहीं होने दिया, न ही ज्यादा होने दिया। फिर दोबारा मार्शल लॉ आ गया और पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लग गए। ज़ियाउल हक के दौर में अमेरिकन असला मंडियां और दूसरी तजारती मंडियां पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। हमारे यहाँ बेरोजगारी जराइम बिल्कुल खत्म हो गए। बाहर से कंपनियां पाकिस्तान दोबारा आना शुरू हो गई। वो हमारी जीडीपी का रेट 6.9 के करीब पहुँच गया, जो की हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी। ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की, लेकिन जब ज़ियाउल हक का दौर खत्म हुआ और बेनजीर हुकूमत आई, यानी डेमोक्रेसी आ गई, तो फिर पाकिस्तान की मईशत को नीचे ले आई। हमारे मुल्क की मईशत 6.9 यानी आप इसे 7 तस्वर कीजिए, 7 से नीचे आकर 4.5 पर आ गई, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छी न थी। मस्तूहात कम हो गई। बेनजीर हुकूमत ने इसे बहुत तक नीचे ले आई। हमारे मुल्क से बैरूनी मुल्क की कंपनियां बाहर ट्रांसफर हो गई। मस्तूहात बहुत ज्यादा कम हो गई थी। फिर बेनजीर हुकूमत के बाद नवाज शरीफ हुकूमत आ गई। नवाज शरीफ हुकूमत ने जीडीपी को और नीचे खींच लिया। जो हमारे मुल्क में कंपनियां थी, अपनी थी या बाहर वाली थी, उन पर बहुत सारा भारी टैक्स लगा लिए, जिनकी वजह से उन्हें मजबूरन हमारे मुल्क को छोड़ना पड़ा और बाहर ट्रांसफर हो गई। ये इसलिए किया जाता है कि हमारी जो अपनी कंपनियां हो, यानी नवाज शरीफ की जो अपनी कंपनियां थी, उन्हें वो चलाने के लिए उसने हमारे मुल्क की जीडीपी जो थी उसे कम किया, अपनी कंपनियों को वो आगे ले आए। नवाज शरीफ की हुकूमत में हमारी जीडीपी का ग्राफ 4.3 पर रहा। दोबारा बेनजीर भुट्टो आई और हमारी जीडीपी 4.3 से 4 पर आ गई। फिर दोबारा नवाज शरीफ आए तो हमारी जीडीपी का ग्राफ 3.5 पर आ गया। इस तमाम डेमोक्रेसी के सफर में हमारी जीडीपी 4.4 पर रही। हमारे मुल्क को जमहूरी लोगों ने लूट कर रख दिया। एक बार फिर मार्शल लॉ आया, वो तीसरा मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ लेकर आए। मुल्क के लिए सुनहरी दिन फिर से आ गए और मसनूहात फिर से मेड इन पाकिस्तान की बनने लगी। जीडीपी 3.5 से ग्रोथ करके 5.8 पर पहुंच गई। हमारे मुल्क पर बहुत ज्यादा कर्जा भी कम हो गया। दहशतगर्दी के बावजूद जनरल मुशर्रफ की बहुत बड़ी फतह थी। जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो फिर डेमोक्रेसी आ गई और जरदारी आ गए। जरदारी ने हमारे मुल्क को दिल खोलकर लूट लिया। हमारे मुल्क की जीडीपी 5.8 से कम कर करके 2.8 तक आ गई, जो हर पाकिस्तानी के लिए एक नाकाबिले कबूल बात थी। करंट जीडीपी जहां पर है वो मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, जीडीपी का मतलब ये है कि आप कितना कमाते हैं। आप मुल्क के अंदर कमाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर कमाएंगे तो जीडीपी में हिस्सा डालेंगे, मुल्क के अंदर पैसा होगा, मईशत मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, हमारी आर्मी मजबूत होगी। हम अगर कर्जे पे कर्जा लेते रहेंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी आर्मी हम पर कम इन्हिसार करती है। हमारी आर्मी के पास एशिया की सबसे बड़ी असलासाज फैक्ट्रियाँ हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल करती है और वो मजबूत ही इसी तरह से है। हमने अपने मुल्क को सिर्फ लूटने वाले हुक्मरान दिए, जबकि हमारी आर्मी ने हमारे मुल्क को जमीन से उठाया और आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन जब हमने हाकिम चुने तो हमने अपने मुल्क को करदार लोगों के सिवा और कोई नहीं दिया। आखिर में आप जीडीपी का ग्राफ ये देखिए, ये आप देखिए कि ये जो सबसे ऊपर लाइनें हैं ये सारी हमारी मार्शल लॉ गवर्नमेंट के दौर में हमारी जीडीपी ने तरक्की की। जब ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, शुरू के दौर को आप छोड़ लीजिए, शुरू के दौर में हमारे पास कुछ नहीं था, जबकि मार्शल लॉ के बाद अगर आप डेमोक्रेसी की ग्राफ देखिए तो वो बिल्कुल बॉटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस ग्राफ को देखिए और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हमारे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जितने भी आए, जनरल अयूब, जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ, क्या इनके पास जादू की कुछ छड़ी थी जो वो छड़ी जीडीपी को लगाते थे, मसनूहात को लगाते थे तो हमारे मुल्क में मसनूहात बढ़ने लग जाती थी, हमारी जीडीपी आसमान पर पहुंच गई। और हमारे इन जमहूरी लोगों के पास वो जादू की छड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी बहुत नीचे आ गई और हमारा मुल्क की तरक्की बहुत कम हो गई। आप जरा सोचिए, आप जरा गौर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।